ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੇ इदां दे खालिस्तानी हुंदे आ ते फिर मेरी ये अरदास आ कि पूरी दुनिया खालिस्तान बननी चाहिए। इस अंदोलन की रीढ़ की हड्डी गुरु नानक साहब की विचारधारा सी। जिहड़ी गल आपां धर्म की कर रहे कि बहुते लोग इहनूं सिर्फ एक फिरके दा बना के पेश करना चाहुंदे सी भी इहनूं कल्ला एक दा बना दो ताकि इथों छेती मतलब इहनूं डरा के भजाता जाए भी ये पढ़ाए हुए तोते सी किसी ना किसी रूप दे विच अज वो सामने जग जार हो गए। हुण ये जिहड़े लोग मगर लगे सी किहड़े पासे जाणगे। 4 दिन पहला तुसीं कंगना रनौत नूं घेरन दीयां गल्लां करदे आ वो भी उसे पार्टी की सपोर्ट कर रही है जिहदे विच तुसीं शामिल हो गए। हुण तुहाडे कहे होए लफ्ज़ किहड़े बने रह गए। किसानी अंदोलन की जित हो चुकी है। खेती कानून पूरी तरह रद्द किए जा चुके ने। किसान वापस पंजाब नूं ते हरियाणे नूं कदों मुड़नगे इस दी सारिਆਂ ਨੂੰ इंतजार है। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਅਜੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ एकता, क्योंकि ये भावें सिख वा, भावें मुसलमान आ, भावें हिंदू आ, हर एक वर्ग ने मन तो सहयोग दिता। एक होंदा तनों सहयोग देना, मन करके भी। भावें इत्थे आपां कुंडली बार्डर की गल करते हैं, इत्थे सारे मुसलमान भरावां ने लंगर लाए। जिहड़ी गल जित दी आ उहदा कारण ये सी कि साडा जिहड़ा इकट्ठ वा, साडी जिहड़ी एकता वा। क्योंकि जिहड़ा पोलीटिकल बंदा हुंदा ना वो रब तो नहीं, वो वोट तो डरदा, वोट बैंक। क्योंकि किते ना किते इस किसानी अंदोलन ने जिन्ने भी पंजाब के सूबे आ उन्हां विच जिहड़ियां 22 दी इलैक्शनां आ रहीआं, यूपी की बड़ी वड्डी इन्हां नूं हार दिस रही आउण वाले समय जिहड़ियां उत्थे किसानां दीयां रैलियां होईयां जां किसानां दा इकट्ठ होया, बहुत भरमा बहण नूं जगह नहीं मिली। जदों इन्हां दीयां पोलीटिकल बंदियां दीयां रैलियां होईयां ते इन्हां दे विच कुर्सियां खाली रहीआं। लखीमपुर लखीरी वाली घटना ने इन्हां दा लक तोड़ता। जिहड़ियां घटनावां देखो जे अंदोलन जित्तिया जा रहा वा ते इहदे विच उन्हां परिवारां दा बहुत वड्डा सहयोग है जिन्हां दे जी गए आ, जिन्हां दे परिवारां दे जी चले गए आ, जानां वारतियां जिन्हां ने। बाकी विदेशां विचों जिहड़े साडे वीर बैठे आ, जिहड़े तन करके उत्थे बैठे सी पर उन्हां दा मन इत्थे सी, इत्थे रात पै जांदी सी, ओह बाहर जागदे हुंदे सी। इत्थों नालों वध उन्हां नूं बाहर खबर हुंदी सी, पल पल की खबर रखते सी ते अंदरों जुड़े हुए सी। मतलब इदा कह ली भी इस अंदोलन च उन्होंने किसी पक्षों कमी नहीं आउण दित्ती। बिल्कुल वो अज भी जुड़े हुए ने। अज भी पंजाब के लोगों दी, हरियाणे के लोगों दी, देश भर के लोगों दी नज़रां ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उपर टिकियां हुई ने कि किसानां दी हुण वापसी कदों होएगी, अंदोलन की वापसी कदों होएगी। किसान अड़े हुए ने, हाले भी किसान कह रहे हैं कि जो MSP का मुद्दा है वो हल होना चाहिए है, जो केस होए ने वो वापस होने चाहिए ने, जो शहीद होए ने उन्होंने परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए है। 3 मुख मंगां ने जिहड़ियां किसान फिर रख रहे हैं ते नाल कह रहे हैं कि असीं मीटिंग करांगे, उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चा ही फैसला लेगा। तुहानूं की लगदा इस समय के दौरान इस मोर्चे नूं फेल करन दीयां जिहड़ियां साजिशां कीतीआं गईआं, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੇਨ ਆ, ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ये मैं अपने जो भी कथा विचार करता इत्थे बोल के भी असीं ये गल पाउंदे रहे, क्योंकि साडे लंगर आ भावें मैडिसन दे आ, भावें इत्थे कंबलां दे आ, कूलरां दे, फ्रिजां दे। कदी आपां सुणिया सी भी कोई फ्रिजां दा लंगर भी
ਕੂਲਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ? ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਨੀਂਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇਹ 'ਚ ਯੂਪੀ ਵੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤਹਿਸਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਧਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ? ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗਏ ਉਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਾ ਹਿਰਨ ਤੇ ਬਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਿਰਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੀ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੋਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਲਾਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਤਾਂ ਨਾ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਤਰ ਵਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ,
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਖਬਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਾਈਕ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਸੀ ਕਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਲਦੇ ਵੇਖੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਐਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਹਦਾ ਨਿਹੱਥਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਸ ਵੀ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਜੋ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥਾਲੀਆਂ ਮਾਂਜਣੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ ਜੌਬ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਇਹਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛਿੜਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਣ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ?
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਆ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ % ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਆ, ਕੁਝ % ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸੰਭੂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹੀ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਿਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੋਟਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਚੁਣਵੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 25 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਾਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੁਰਾਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਲਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਐਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ 3-4 ਸਿੰਘ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਫਿਰ ਕੰਬਲ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਪੇਸਟ, ਬਰਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਵਧੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਂਝਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੌਰਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਨੀਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਪੋਸਟ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜਰਡ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ। ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਰਜਾਈ ਹੈਗੀ, ਕੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਬਲ ਗਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੰਡ 'ਚ, ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਲਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤੂੰ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ? ਜੌਬ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਰੀਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਐਕਚੁਅਲ ਨੀਡ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੌਰਟਡ ਕਰਨੀ, ਬਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਪਥੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ? ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਐ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਧਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਲੋਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਰਸ ਬਿਸਕਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਸੇਬ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਪਟਕਾ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਦੇ 12 ਵਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਲੇਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੜਾਕੂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 27 ਨੂੰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਥਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕੇ। ਕੱਲੇ ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਕਾਇਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੈਂਟ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਠ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਤਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੜਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਭਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਐਸਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਦੇਗਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਏ ਹੋਏ ਅਥਰੂ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਉਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆਏ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਟੋਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਸੀ? ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਠੇਡਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਈ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਚੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਰਮਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਇਕੱਠਾ ਵਾ। ਅਗਲੇ ਕੰਬ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਖਲੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਖਲੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਖਲੋ ਗਏ ਆ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਉੱਥੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਏਕ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ लिए, जहाँ बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। आपो अपने स्टेटां सारे किसान आए, अपने अपने जाके अकीदे मुताबिक जो मर्जी कर, पर पंजाब नूं जाण वाले जिहड़े साडे किसान सब तो पहलां 32 ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਾਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਆਹ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦਾਨਮਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ। ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ।